Hello everyone, I'm back with women empowerment. I'm happy that you guys enjoyed what I had done in my previous video, and I've tried to include a segment in which your contributions are shown in this video. So let's watch that. Ask you a question. What are the parts of a house? വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ. I know what you guys are thinking now. എന്തായി ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നത്? +2 പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളടുത്താണോ വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്? എന്നാലും നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു വീടിന്? നമുക്ക് പറയാം, ഫ്ലോർ, then the walls, the roof, then maybe there are arches, then there are curtains. സോ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു വീടിന്. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? മദർ, ഫാദർ, ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, കസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ആണ്ട്, അങ്കിൾ. എന്നാൽ ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്ലോറും വാളും റൂഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? I'll give you a clue. You watch this video. This is a song made by a band, Boys to Men. ഇത് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാം, അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ലിറിക്സ് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യണം. And then come back to me with your answer, right? You taught me everything you've given me. I always keep it inside. You're the driving force in my life. Yeah. There isn't anything or anyone that I could be, and it just wouldn't feel right if I didn't have you by my side. Oh, you were there for me to love and care for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. No one else can be what you have been to me. You will always be, you will always be the girl in my life for all time. Mama, mama, you know I love you. Ooh, you know I love you, mama. Mama, you're the queen of my heart. Your love is like tears from the stars. Yes, it says, Mama, I just want you to know, loving you is like food to my soul. Yes, it is. ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ലവിങ് യു ഇസ് ലൈക്ക് ഫുഡ് ടു മൈ സോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
എൻ്റെ ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരാ അവിടെ യു? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും, മമ്മ മമ്മ അമ്മ. എന്തൊരു വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു പാട്ട്. ഈ പാട്ടിനെ കുറച്ച് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ അത് ബേസ് ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യവും ഈ പാട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അമ്മയെക്കുറിച്ചാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അമ്മയെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോറിനോടും റൂഫിനോടും പിന്നെ വാളിനോടും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ ഒരു പോം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹു ഹാസ് റിട്ടൺ ദാറ്റ് പോം? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. വിമൻ എംപവർമെൻ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് എനി വിമൻ ബൈ കാതറിൻ ടൈനർ. So you have to read that. Take out your book and start reading that poem. It is a celebration of a motherhood. ഒരു അമ്മ തന്നെ വന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഇന്നതാണ്, ഞാൻ വോളാണ്, ഞാൻ റൂഫാണ്, ഞാൻ കേർട്ടനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ? അത് we have to find out. So for finding that out we have to go to the poem. This poem is actually a celebration of womanhood. Any woman എന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അമ്മയെക്കുറിച്ചാണ്. This is about the self-effacing love of mother, the cares that she has, the worries that she has, the burdens that she carries in her head, the effort that she is taking to keep her home in a proper order, to run it in the way that everyone is happy, everyone is satisfied. Let's go to the book. Any Woman by Katharine Tyner. As you know, the poet, there's a description about the poet at the back. She's an Irish-born writer. She has written many novels and poetry. And then she's a person who has got keen sympathy towards humanity. Her poems reflect the tenderness, the warmth, the love that we human beings share. So let's go to the poem. It starts with the description of what she is, how she compares herself to the parts of a house. This said, "And the pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, and roof and wall should fall to ruin me utterly." Actually, I should read the whole poem at first, but ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ വൈസ് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ടോട്ടലി ഇതിനകത്ത് 6 stanzas ഉള്ള ഒരു പോമാണ്. So I'm going to explain the first stanza. Explanation അല്ല, ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. She starts the poem with saying that I am, what am I? The pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, the roof and wall would fall to ruin me utterly. ഒരു വീടിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് എന്താണ്? പില്ലേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ പില്ലറാണ്. ദ കീസ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച്, വീടിൻ്റെ ആർച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഞാൻ ആർച്ച് കാണിക്കും. ആ ആർച്ചിൻ്റെ കീസ്റ്റോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ഈ കീസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആ നടുവിലുള്ള ഏറ്റവും കീനായിട്ടുള്ള ഒരു
സ്റ്റോണാണ്. ഈ ആർച്ചിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോൺസിലെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റോണാണ് കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൽ പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് വൈൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ആ ഫൈനൽ പീസ് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇറ്റ് ലോക്സ് ഓൾ ദി അതർ സ്റ്റോൺ ഇൻ എ പ്ലേസ്. ഈ കീ സ്റ്റോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം വീഴും. അതേപോലെ പില്ലേഴ്സ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീടൊന്നായിട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഷീ സേസ് ടേക്ക് മീ അവേ. യു ടേക്ക് ദ പില്ലേഴ്സ് അവേ, യു ടേക്ക് ദ കീ സ്റ്റോൺ അവേ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതാണ് റൂഫിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? വാളിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഇതെല്ലാം വീണ് പോകും. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വീടിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ. Now when we move on to the second stanza, I am the fire upon the hearth. ഹേർത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. I am the light of the good sun and the heat that warms the earth, which else were colder than a sun. എന്താണ് ഹേർത്ത്? നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ പടം? ഈ ഹേർത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? ആ കണ്ടില്ല, എന്തൊരു കോസിയാണ് ആ പടത്തിലുള്ളത്. ഒരു 2 ചെയർസ്, തീ കത്തുന്നു, നല്ല തണുപ്പുള്ളൊരു സമയത്ത്. പണ്ടത്തെ വീടുകളിലെല്ലാം, ഇപ്പം നമുക്കതില്ല, പണ്ടൊക്കെ വീടുകളിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ വെരി കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള കൺട്രീസിൽ ഈ ഹേർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും. ആ പ്ലേസിനകത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വിറക് കത്തിച്ച് വെക്കാം. അതിൻ്റെ ചുറ്റും ആൾക്കാർ കൂടിയിരുന്ന് ഈ ചൂട് കൊള്ളും, തണുപ്പകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് ഹേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. യു സോ ദ പിക്ചർ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ദിസ് പിക്ചർ. ആ ഹേർത്തിൽ വാട്ട് മേക്സ് ദ ഹേർത്ത് കംഫർട്ടബിൾ? ദ ഫയർ ഇൻ ഇറ്റ്. ആ ഫയർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the hearth is nothing. It does not have any kind of importance in the house. So the mother says, I am the fire upon the hearth. And then, I am the light of the good sun. സൂര്യപ്രകാശം എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവൻ, ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? സൂര്യപ്രകാശം. വളരാനും എത്രയോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സൺലൈറ്റ് തരുന്ന, നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അത് ഒരുപാട് ഞാൻ നെഗറ്റീവാക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല. ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഓഫ് us know the importance of sunlight in our life. So it is that light that a mother holds. So ഞാൻ ചൂടാണ്, ഞാൻ തീയാണ്, നിങ്ങളെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന. I protect you from the cold. I protect you from the darkness. That is what I am. I am the heat that warms the earth. The sun gives us heat and light. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സൺ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will happen? We'll feel very cold. So I give you warmth. So I am like the sun. I am like the fire upon the earth. So this is what she says in the second stanza. Idillairunengil what will happen? Which else were colder than a stone? If there is no light, if there is no fire, if there is no sun, the whole house will become very very cold, like a stone. കല്ല് പോലെ നിർജീവമാവും. ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഞാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്? ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ചൂടേകിയും വെളിച്ചമേകിയും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീടിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത്. That is said in the second stanza. And then we go to the third. At me the children warm their hands. I am their light of love alive. Without me, cold the hearthstone stands. Nor could the Perseus children thrive. ഞാൻ നേരത്തെ അതേ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയുടെ റെപ്പറ്റീഷൻ തന്നെയാണ്. ഞാനില്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ കൻ നോട്ട് ത്രൈവ്, ചിൽഡ്രൻ കൻ നോട്ട് ലിവ്. ഐ എം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹേർത്താണ്, അവിടെ നമ്മൾ ചൂട് പിടിക്കുന്നു. വാം ദിയർ ഹാൻഡ്സ്. ആ ഫയർ, അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഫയർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കൈയൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഐ ഗിവ് ദം ദ ലൈറ്റ്
എങ്ങനത്തെ ലൈറ്റാണ്? ലൈറ്റ് ഓഫ് ലവ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് കീപ്സ് ദം അലൈവ്. വിത്തൗട്ട് മീ, ഞാനില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ഹെർത്ത് സ്റ്റോൺ വിൽ ബിക്കം കോൾഡ് ആൻഡ് മൈ പ്രഷ്യസ് ചിൽഡ്രൻ, they will not be able to live without me. ഇനി അടുത്ത നോക്കുക. വളരെ ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് നല്ല രസകരമായിട്ട്, നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അമ്മയെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ബട്ട് സീ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി കാത്രിൻ ടൈനാൻ ഹാസ് കമ്പയർഡ് ദീസ് തിങ്സ്. തീയായും സൂര്യനായും വെളിച്ചമായും ഒക്കെ പറയാണ്, ഞാനില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ജീവവായു, ജീവ വെളിച്ചം ഇതാണ് ഞാൻ. And then we go to the fourth paragraph, fourth stanza. ഞാൻ അത് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരികയാണ്. പദ്യത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻസ എന്നാണ് വിളിക്കുക. പാരഗ്രാഫ് വിളിക്കുന്നത് ഗദ്യത്തിന്. പ്രോസിന് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ്സ് എന്നും പറയും, പദ്യത്തിന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻസ എന്നും പറയും. So we move on to the fourth stanza. And the twist that holds together the children in its sacred ring, they are not of love, from whose close tether no lost child goes a wandering. So compared to the other three stanzas, this is a bit ടഫ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ട്വിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ടുഗെദർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ സീക്രട്ട് റിംഗ്. ഒരു റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. അതിനൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു റിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് റോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തിൻ ട്വൈന് പോലെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചുരുട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഒരു റിങ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ റിങ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കെട്ട് കെട്ടും. വാട്ട് ഡു വി ഡു? വി നോട്ട് ഇറ്റ്. കെട്ടുന്നതിനാണ് പറയുക നോട്ടിങ്. KNOT. Look at the spelling. KNOT. NOT അല്ല, KNOT. K is silent. We knot it. What will happen? കെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തുമാല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തിൻ്റെ ഒരു മോതിരം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ചെറിയൊരു നൂലെടുക്കുന്നു, അതിനകത്ത് ഈ ബീഡ്സ് എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട്, അതങ്ങനെ ഇട്ടാൽ റിങ് ആവുമോ? ഇല്ല. അതിനെ നമ്മൾ കെട്ടണം. കാണുമ്പോൾ ഭംഗിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുക പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കെട്ട്. പക്ഷെ ആ കെട്ടാണ് റിങ്ങിനെ റിങ് ആക്കുന്നത്. ദാറ്റ് നോട്ട് മേക്സ് ദ റിങ്. ആ നോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഓൾ ദീസ് ബീഡ്സ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വാണ്ടറിങ്. അപ്പോൾ മക്കളെ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ മക്കളെ കൂട്ടി നിർത്തുന്ന ആ നോട്ടാണ് ഞാൻ. I am the knot. In the type of knot, the knot of love, from whose close tether. Tether എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നൗൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ റോപ്പ് എന്നാണ്. ബട്ട് അതിൻ്റെ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈ, കെട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പം റോപ്പ് വെച്ച് കെട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഫ്രം ഹൂസ് ക്ലോസ് ടെതർ. ഈ ടെതറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ കെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വാണ്ടർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, പല വഴിക്കായിട്ട് ചിതറിപ്പോകും. സോ ദ മദർ സേസ്, ആ ട്വിസ്റ്റ്, ഐ ആം ദ ട്വിസ്റ്റ്, ആ റൗണ്ട് റിങ്ങിനെ റിങ്ങാക്കുന്ന, രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് രണ്ട് കെട്ടല്ല വരുന്നത്, ട്വിസ്റ്റ്. ഐ ആം ദ ട്വിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ടുഗെദർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ സീക്രട്ട് റിംഗ്. ദ സീക്രട്ട് റിംഗ്, പവിത്രമായ റിംഗ്. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിംഗ്? പവിത്രമായ സീക്രട്ട് റിംഗ്. വാട്ട് ഇസ് ദ സീക്രട്ട് റിംഗ്? ദ ഫാമിലി. The children are in their family because of the twist that I am. And the twist that holds together the children in its sacred ring. They are knots of love. Not I said, kettana. They are knots of love, from whose close tether no lost child goes a wandering. And then the next stanza. Again, we come back to the comparison of the house. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ആൻസറിൽ വീടിൻ്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു, പിന്നെ അതിന് ഊർജ്ജം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായി, പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി വീണ്ടും വി ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ്. സോ നൗ
Two more stanzas are remaining, and I'll read them together. You can look into your book. I'm the house from floor to roof. I deck the walls, the board I spread. I spin the curtains, wop and whoop, and shake the down to be their bed. I'm their wall against all danger, their door against the wind and snow. Thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. ഇതാണ് അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റാൻസാസ്. സോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ we come back to the physical description of a house. എന്താ പറയുന്നത്? I am the house from floor to roof. I deck the walls, the board I spread. ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാനാണ് എല്ലാം. ഫ്രം ദ ഫ്ലോർ ടു ദ റൂഫ്. ആരാണ്? അമ്മയാണ്. I deck the walls, decking, decorating. I decorate the walls. The board I spread. എന്താണ് ബോർഡ്? ബോർഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് ബോർഡല്ല, ബ്ലാക്ക് ബോർഡല്ല, പല ടൈപ്പ് ബോർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ബോർഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ട് എവിടെയോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു 2 വരി ഞാൻ പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക. The morning has come, the board is spread. All join as one. We share this bread. All join as one as we share this bread. Bread ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബോർഡ്. ക്ലൂ എല്ലാം കിട്ടിയോ? കിട്ടി. എന്താണ്? Dining table. Setting the dining table is called spreading the board. And you know who does it? The mother does it. Meaning she provides food for children. So, and everything in the house. I decorate the walls. I lay the table. I keep your food ready. Then I spin the curtains. Look at the curtains, they are spinning. എങ്ങനെയാ? വാപ്പ് ആൻഡ് വുഫ്. എന്താണ് ഈ വാപ്പ് ആൻഡ് വുഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? തുണിയെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഴകളുണ്ട് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇഴകൾ പോകുന്നത്? ഈ നൂലുകൾ, ഈ ത്രെഡ്സ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബോത്ത് വെർട്ടിക്കലി ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടലി. എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും ഊടും പാവും. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് പീസ് മാത്രമേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോവും. ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് torn off very easily. So she says, I'm the curtains. I spin the curtains. I breathe life into the curtains. The curtains are moving because of me. ഓരോ നൂലുകളും ഓരോ നൂലിഴകളിലും ഞാനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്. And shake the down to be their bed. Again, this is a bit confusing. Shake the down. എന്ത് shake the down എന്ന് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നടു കുലുക്കുകയാണ്, ഷേക്ക് ദ ഡൗൺ. അല്ല, അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഷേക്കിംഗ് ദ ഡൗൺ മീൻസ്, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കിളികൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട് കെട്ടുന്നത്? കൊച്ചു കൊച്ചു ട്വിക്സൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അവർ മുട്ട ഇടാറാകുമ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ട്വിക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കുഞ്ഞു 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 ട്വിക്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞൊരു കൂടുണ്ടാക്കും. ഞാനൊരു കൂട് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ആൻഡ് ദെൻ യു നോ വാട്ട് ദേ ഡു? മുട്ട ഇട്ടിട്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ what they do is they want their babies to lie down comfortably and they pluck their own feathers and put it in the nest so that the mother bird sees to it that her children are lying comfortably. സ്വന്തം തൂവലുകൾ പറിച്ചിട്ട് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഷേക്ക് ദ ഡൗൺ ടു ബി ദിയർ ബെഡ്. സ്വയം അർപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവരെ ബെഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐ എം ഷേക്കിംഗ് ദ ഡൗൺ എന്ന് പറയാണ്.
And then again, same thing is repeated. Next stanza. I am their wall against all danger. ഞാൻ എന്താണ്? ഞാൻ കേർട്ടനാണ്, ഞാൻ ആർട്ട് സ്റ്റോൺ ആണ്, ഞാൻ കീ സ്റ്റോൺ ആണ്, ഞാൻ പിന്നെ ഹേർത്തിലെ ഫയറാണ്, ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് ഞാൻ? ഐ എം ദ വാൾ. എന്താണ് വാൾ? ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് us from danger. It protects us from people outside. So I am the wall that protect my children, my family from any kind of danger. Their door against the wind and snow. We've shut the door so that the harsh winds and the snow does not come inside the home. വീട്ടിനകത്തേക്ക് കാറ്റും മഞ്ഞും തണുപ്പും നമ്മളെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും വീട്ടിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ വി ഷട്ട് ദി ഡോർസ്, വി ഷട്ട് ദി വിൻഡോസ്. So I am that. So the mother says, I am the door against the wind and snow. And now look at the last part. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. What's a manger? എന്താണ് manger? ആരെയാണ് മേഞ്ചറിൽ ലേ ചെയ്തത്? Thou whom a woman laid in a manger. മേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുൽക്കൂടാണ്. പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്നത് ആരാണ്? നമുക്ക് ഒരു സംശയമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ദ ലോർഡ് ജീസസ്. സോ the last two lines of this poem is addressed to no one else but Jesus Christ. She prays to him. What does she say? You are brought to earth in the manger by a woman. So ദൈവത്തെ പോലും ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? ഒരു വുമണാണ്. That is what she says. Thou whom, thou means you. Thou whom a woman laid in a manger. What is a prayer to God? What is a prayer to Jesus Christ? Take me not till the children grow. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിനോട്, ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ. ടേക്ക് മീ നോട്ട്, എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുത്. എവിടം വരെ? ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ, എൻ്റെ മക്കൾ വളരുന്നത് വരെ എന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകരുത്. See how beautifully she has ended the poem. Have you ever thought about your mothers? Now you feel you have grown up. എല്ലാവരും വലിയ ആൾക്കാരായി, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാമെന്നുള്ള തോന്നും. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അമ്മയായിട്ട് വഴക്കൂടാറില്ല. അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാറില്ല. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കഴുകുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് തോട്ട്, ഹൂ ഷീ ടു ടെൽ മീ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? ഐ ഹാവ് ഗ്രോൺ അപ്പ്, ഞാൻ വലിയ ആളായില്ലേ. സോ ബട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദി പ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ മദർ, the effort of a mother to help you reach what you are, to make you what you are. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമ്മ തന്നെയായിരിക്കും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മിഡിൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്യമുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കമലാസുരയ്യ മാധവിക്കുട്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. They are bursting from their cocoons. Middle age is when your children burst from your cocoons and they do not need you anymore എന്നാ പറയുന്നത്. കൃത്യം വേർഡിങ്സ് അല്ല, ഞാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വയസ്സാവുന്നത്, മധ്യവയസ്കെത്തുന്നത്? നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമാകുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രായമല്ല, നിങ്ങളുടെ what you say ന്യൂമറിക്കൽ ഏജ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി. ആൻഡ് ആ ഒരു പദ്യത്തിൽ ഷീ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ മച്ച് ഹേർട്ട് ദാറ്റ് എ വുമൻ ഫീൽസ് വെൻ ദി ചിൽഡ്രൻ ഡസൻറ്റ് നീഡ് ഹർ ഫോർ എനിത്തിങ് എൽസ് ബട്ട് ഫോർ വാഷിംഗ് ദിയർ ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് പുട്ടിംഗ് ദിയർ തിങ്സ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ പ്ലേസസ്.
അച്ഛനെയും അമ്മയും ആവശ്യമില്ലാതെ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, അവരൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ മിഡിൽ ഏജ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി ലെസൺ. ഇവൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാഠങ്ങളിൽ, ഇൻഫാക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പാഠങ്ങളിലും ജീവിതം കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അവരുടെ അമ്മമാരുടെ അടുത്ത്, അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത് അത്ര കാണിക്കാറില്ല, അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. മെനി ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഐ ഹാവ് സീൻ പാരൻസ് കം ടു മീ, ദേ കം ടു മീ ആൻഡ് കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ. ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വാതിൽ വലിച്ചടച്ചു പോകുന്നു. യു ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒടിയിടും, പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുക. സോ ഡോണ്ട് ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ദിസ് ഇസ് ആൻ അഡ്വൈസ്, ബിക്കോസ് അവരെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. Look at the course that she's doing in her house. Look at the things that she's able to handle. വീട്ടിലെ കുക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, ക്ലീനിങ് മാത്രമല്ല, കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനായാലും ശരി, പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാനായാലും ശരി, ഇപ്പം വർക്കിംഗ് മദേഴ്സും കൂടി, ദേ ഹാവ് ടു മാനേജ് എവറിത്തിങ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹർ, ഷീ ഈസ് എ സൂപ്പർ വുമൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദ വീഡിയോ ലെങ്തി. പറയാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഈ പദ്യം വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു read it. I'm going to conclude. So haven't you imagined she has got thousands of hands? ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഉണ്ട്. ഇമേജസ് ഓഫ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമേജസ്? ഇമേജസ് ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ്, ഹാർഡ്ഷിപ്സ്, ബേർഡൻസ്. അല്ലേ? പില്ലർ നോക്കൂ, പില്ലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വീടിൻ്റെ? ബിയറിങ് ദ വെയിറ്റ്. കീസ്റ്റോൺ, ആ ഫുൾ സാധനത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ, ബിയറിങ് ദ ടെൻഷൻ. ഫയർ, സ്വയം കത്തി തീരുക ചെയ്യുന്നത്, ബേണിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. നോട്ട്, കെട്ട്, ട്വിസ്റ്റ് ബൈ ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഷേക്ക് ദ ഡൗൺ, യൂസിങ് യുവർ സെൽഫ് ടു മേക്ക് അതേഴ്സ് കംഫർട്ടബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് സെൽഫ്ലെസ് സഫറിങ് ആണ്, വിത്തൗട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കംപ്ലയിൻസ്. അതാണ്, ആരുടെ ഒരു പരാതിയില്ല, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്പം ഹൗ ഡസ് എ പോയം ഓപ്പൺ? ദ പോയം ഓപ്പൺസ് വിത്ത് ദ സെൻട്രൽ മെറ്റഫർ ഓഫ് ദ ഹൗസ്. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്. പദ്യമാവുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഒരൊറ്റ പോയറ്റിക് ഡിവൈസാണ് കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, മെറ്റഫർ, കമ്പാരിസൺ. കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റഫർ, സിമിലി അല്ല. സിമിലി എന്തുകൊണ്ടല്ല? ഐ ആം ദിയർ വാൾ, ഐ ആം ലൈക്ക് എ വാൾ, ഐ എം ലൈക്ക് ദി ഹെർത്ത്, ഐ എം ലൈക്ക് ദി കീസ്റ്റോൺ. അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഒക്കെ താനെ പറയാണ്. ഐ ആം ദിയർ വാൾ, ഐ ആം ദി ഹൗസ്, ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ ലൈക്കും ആസും ഉപയോഗിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്കും ആസും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സി മൈ ലവ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമിലി. ബട്ട് മൈ ലവ് is a red rose, then we call that comparison. സ്നേഹം രണ്ട് സ്ഥലത്തും റോസിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരേ സാധനം ഒരേപോലെ കമ്പയർ ചെയ്തു പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മെറ്റഫറും ഒന്ന് സിമിലിയും. ലൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്, യു ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമിലി. ഓക്കെ, സോ ഇത്ര ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. ഐ ആം ദ ഫയർ അപ്പോൺ ദി ഹെർത്ത്, I am the light of the good sun. I am the heat that warms the earth, which else were colder than a stone. അപ്പോൾ ഹേർത്ത്
earth. Sun, stone. എന്നുള്ള സൗണ്ട്. Earth, earth. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം. ഇത് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാൻസസിൽ നോക്കിക്കറിയാം. ഹാൻഡ്സും സ്റ്റാൻഡ്സ്. അലൈവ്, ത്രൈവ്. ആദ്യം എ വരും, പിന്നെ ബി വരും. വീണ്ടും ആൻഡിൻ്റെ അതേ ഹാൻഡ്, സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ എ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം. സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റും ഡിസ്കസും ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്രിസിയേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഉള്ളൂ. വെൻ യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് എനി വുമൺ, you should always think about the role of a mother in a family. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുക. ആൻഡ് ടു ഇൻഫോം യു, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്രിസിയേഷൻ ചോദിക്കില്ല. സോ ഫാർ ഇതുവരെയുള്ള പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പദ്യം തന്നിട്ട് ഒരു അൻസീൻ പോം തന്നിട്ട് അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതാൻ പറയും. ബട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ദേ ഗിവ് യു എ പോം ആൻഡ് they ask you to make a comparative study, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറയും. തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പദ്യവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുള്ള പദ്യവും. അതിനൊരു ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ടോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതിയിട്ട് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു കമ്പയർ ദാറ്റ് പോം വിത്ത് ദാറ്റ് വൺ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്. സോ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കമ്പാരിസണിന് കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ തരാം. സോ അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും പറഞ്ഞു പോവാണ് ഞാൻ. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക, ആരാണ് എഴുതിയത്, എന്താണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത്. ഗിവ് എ സമ്മറി ഓഫ് ദി പോം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ പോം, ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ പോം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ടൈറ്റിൽ, ദ തീം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രോയിൽ പറയാം. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ലിറ്റററി ഡിവൈസസ്, ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്, ദ ലാംഗ്വേജ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. റൈമർ, ഋതം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് റൈം സ്കീം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ an appreciation is written. And a detailed ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we'll do it in some other video, but now I'm mainly concentrating or focusing on Any Woman by Catherine Tanner. So I think this has got a bit lengthy. എന്നാലും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കുകയാണ് ഞാൻ. സോ ഹോംവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാം, കമ്പാരിസണും ചെയ്യാം. ആൻഡ് അബൌട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് യു ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു യുവർ മദർ, ഗിവ് ഹർ എ ബിഗ് ഹഗ്, ഗിവ് ഹർ എ ബിഗ് കിസ് ആൻഡ് താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ബീയിങ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് എ ലവിങ് മദർ ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ ഹർ. ഓൾ ആർ നോട്ട് ലക്കി ആസ് യു ഗൈസ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പോലെ ഭാഗ്യമുണ്ടായെന്ന് വരില്ല. എല്ലാവർക്കും അമ്മമാരില്ല. ദർ ആർ പീപ്പിൾ who are orphans, who do not have people to take care of them. So think how lucky you are and stay safe, be happy, love your parents, respect them, obey them. Thank you. Would be to Mrs. Arila Abdullah. How do you balance time with your family and your busy schedule during these unprecedented times? It was very hard in the beginning, balancing time between family and work, of course. When I have 3 little children, less than 7.5 years of age, younger one being 1.5, and I'm feeding him also. So it has been a tight war on 2 heads. One is the time management. Second thing is you have the scare of your children getting infected too when you're going to the field. 100%. Yes. So in the beginning, maybe or a little 1 week, when I was actually adjusting to the system, it was been very difficult. So I had to put the child with his father and with my mother. And adjust, and I used to visit him only 1 or 2 hours per day. I used to just feed him once in the afternoon, go back and come back again.
But once things got into control and we started systematically moving, I had scheduled my work so much so that I'm with him the whole night. So rest works I would finish. Now going to the children at night would be like we will be very exhausted. So kids would also feel that exhaustion. They started hating my phone. They started hating Corona as a whole. So now since past 1 week, I have started rescheduling myself that I take a 3-hour break with them in the afternoon, come back to work, and then go and be with them. And the one thing which my children would now want is not a crayons or not play or not beaches or not malls. One thing that they want is the Corona to end so that they can get back to their mommy. What a So massive it's been very sacrifice. hard, Yes. but Yeah, sorry, I interrupted. so it's been hard, but it's been hard. But in the beginning, it was okay for the kids to also adjust. Kids were like, okay, your mother is going to save lives to so many people. Is that okay with you? Like Spider-Man or whatever, Batman or whatever see on the TV, they were okay with it. So now they want my Spider-Man drama to end, and I go back to them. I don't know how far it's possible. We're still struggling, but we always pray that maybe days would end fast, or we are into safe zone so that we can comfortably sit and manage things at ease and get back to our schedule. So more than many others, I would say those people like us in the front would want the ordinary times to come back. And people are safe so that sleep is also sometimes very difficult, to be very honest. You never know what is coming. Sometimes statistics might be very upsetting. Sometimes cases would be upsetting. So it has been very, very tough time. But as you said, looking at the lives of people, just like what Gandhi said, you feel like working. The poorest man would once again drive your conscience, and you'll feel like working again. One more day is welcomed. Thank you so much. Thank you so much for all your contribution. Thank you.